الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو الله إلها آخر لا برهان له به فليحسب على ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وحين تنزلون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وقد تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له في السماء والأرض العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عباد المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الآخرة. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكة وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك
عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجعة الخير وأعوذ بك من فجعة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ ناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عدمك أستغيث. أصل لي شأني كله ولا تكلم إلى أحد طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغلل من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل إليك المصير. أمسينا وأمسى ملك الله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ودره وبركه وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده
وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم من جاء بي من نعمة أو بأحد من خلقك ومنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق بالسماء. سبحان الله عدد ما خلق بالأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق بالسماء. الحمد لله عدد ما خلق بالأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق بالسماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق بالأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق بالسماء. الله أكبر عدد ما خلق بالأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق بالسماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يرزق سوى إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdid qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanastaftihu al-jalsah bimithli ma nawa salafuna wa rijaluna wa syuyukhuna wa abauna wa ahluna as-salihun. Allah yudkhilu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim. ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا المجلس المبارك ونهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang sama-sama kita muliakan Shahibul Lail pada sore hari ini, Bapak Anton sekeluarga, dan yang kita muliakan seluruh hadirin. Semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala muliakan kita di dunia ini dengan bisa beriman kepada Allah, mudah-mudahan di akhirat kelak kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, pada para sahabat, dan insyaallah rahmat serta syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan apa yang sudah kita kaji dari hikmah-hikmah para ulama. Kita sudah sampai ke pembahasan tentang hikmah-hikmah yang dituturkan oleh para habaib atau yang dikenal dengan As-Sadah Bani Alawi, yang di pertemuan-pertemuan awal sudah kita jelaskan siapa mereka. As-Sadah Bani Alawi, As-Sadah Bani Alawi ini merupakan keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat jalur Al-Imam Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Artinya semua keturunan yang lewat beliau itu dinisbatkan kepada Alawi, kepada beliau, maka dikenal dengan Banu Alawi. Banu Alawi artinya anak keturunannya Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa, yang mana mereka semuanya asal-muasalnya itu dari keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah memiliki anak yaitu Siti Fatimah, dan Siti Fatimah memiliki dua anak yang memiliki keturunan yaitu Imam Hasan dan Imam Husain, dan Imam Husain punya anak yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin punya anak yaitu Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir punya anak yaitu Imam Ja'far As-Shadiq, dan Imam Ja'far As-Shadiq punya anak yaitu Imam Ali Uraidi. Imam Ali Uraidi punya anak yaitu Imam Muhammad An-Naqib. Imam Muhammad An-Naqib punya anak yaitu Imam Isa Ar-Rumi. Kemudian Imam Isa Ar-Rumi ini memiliki anak namanya Ahmad Al-Muhajir. Nah, Ahmad Al-Muhajir inilah beliau sudah tinggal di Irak. Ya, kalau sekarang itu dia di Asia Tengah, di Irak. Beliau awalnya bermukim di situ, akan tetapi karena terjadi konflik di antara kaum muslimin, demi menyelamatkan diri dan keturunannya serta agamanya, beliau memilih untuk berhijrah. Maka beliau dikenal dengan Al-Muhajir, seseorang yang berhijrah agar anak keturunannya itu tidak terlibat di dalam konflik. Maka beliau berhijrah dari Irak menuju Hadramut. Hadramut itu yang ada di Yaman. Kemudian Imam Ahmad ini punya anak namanya Ubaidillah. Ubaidillah punya anak namanya Alwi. Nah, dari keturunannya Imam Alwi ini dikenal dengan Banu Alawi, atau diistilahkan lagi dengan As-Sadah Banu Alawi. As-Sadah itu para keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Al-Imam Alwi bin Ubaidillah, atau kalau di Indonesia dikenal dengan habaib. Nah, ini ada kalam-kalam dari para imam
sada Bani Alawi atau para habaib, yaitu imam-imam para habaib, yang mana mereka sudah kita awali salah satu hikmah. Yang pertama yang sudah kita mulai yaitu hikmah yang disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang mana beliau telah menyampaikan kepada kita beberapa nasihat. Di antaranya, siapa dari kita yang menginginkan mati dalam keadaan yang baik, maka istiqomalah melakukan kebaikan. Sebaliknya, siapa dari kita yang mau mati dalam keadaan buruk, maka silahkan istiqomah dalam keadaan yang buruk. Artinya kita itu mendamba-dambakan husnul khatimah. Maka perlu ada upaya. Upayanya itu apa? Kita menjaga kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Sebab orang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya. InsyaAllah kita semuanya husnul khatimah. Amin ya Allah. Kemudian seseorang itu akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan keadaan matinya. Kalau dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka dia akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dan insya Allah dengan pemimpin orang soleh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga disebutkan di sini bahwa ada satu indikator, yang mana indikator ini cukup untuk bisa menjadi alasan kita mengatakan seseorang itu adalah orang yang beragama. Apa indikator tersebut? Yaitu akhlak. Ketika seseorang dihiasi dengan akhlak, dirinya dihiasi dengan akhlak, maka yakinlah, kata beliau, dia adalah orang yang sempurna agamanya. Jadi orang yang beragama itu bukan orang yang hanya paham ilmu agama ataupun orang yang mengamalkan ibadah-ibadah di dalam agama, tapi yang menjadi barometer ataupun indikator utamanya yaitu akhlak. Kalau sudah terlihat akhlak di dalam diri seseorang, maka yakinlah bahwa dia adalah orang yang sempurna agamanya. Sebab ujung dari agama itu adalah akhlak. Oleh karena itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, bahwa tujuan utama diutusnya Nabi adalah untuk menyempurnakan akhlak, moralitas. Ya, akhlak itu bukan hanya sopan santun saja, moral, kejujuran, amanah, itu semuanya akhlak. Artinya kalau di dalam dirinya yang keluar adalah ucapan baik, yang keluar adalah perbuatan yang baik, sikap-sikap yang baik, itu orang yang berakhlak. Berarti orang tersebut adalah orang yang sempurna agamanya. Dan semua dari kita menuju ke sana insyaallah. Amin Allahumma. Kemudian juga beliau menyampaikan, barang siapa yang mendoakan orang zalim, maka dia akan selamat dari keburukan orang zalim tersebut. Jadi misalnya ada orang yang ditakutkan bahwa dia ini kalau kita katai yang buruk-buruk, dia itu bisa merugikan kita, maka paling bagus ya kalau kita tidak tinggalkan, ya kita doakan yang baik-baik. Karena kalau kita doakan, kita katai orang tersebut dengan yang buruk-buruk, pasti kita akan diserang oleh orang tersebut, pasti kita akan disakiti oleh orang tersebut. Ya minimal misalnya ya macam-macam tuh. Gak usah dikasih contoh, sudah paham semuanya. Intinya para ulama kita mengajarkan demikian, bahwa mendoakan kebaikan bagi orang yang hidup, meskipun dia itu buruk, lebih baik daripada mendoakan keburukan kepada orang tersebut. Kecuali kalau sudah jelas-jelas dia orang buruk, meninggal dalam keadaan buruk, seperti Fir'aun. Jangan kita bilang Fir'aun rahimahullah, ini salah ini. Salah alamat doanya itu. Ini sudah dilaknat, maka kita doakan gimana? Fir'aun laknatullahi alaihi.
atau la'anahullah, semoga Allah melaknatnya, karena sudah jelas. Tapi kalau misalnya Obama misalnya, Obama yang radhiyallahu ta'ala anhu juga yang sudah ini, semoga Allah berikan hidayah, hadahullah, bagus. Daripada kita bilang apa? La'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Nah, siapa tahu memang ya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Firaun ini termasuk orang yang dilaknat oleh Allah, dan dari bekas-bekas ya, dampak dari dia menjadi manusia yang terlaknat, tidak ada satupun keturunan dari Firaun yang mau pakai nama Firaun. Biasanya kan kita kalau punya leluhur, nama leluhur itu kita pakai. Tapi subhanallah, keturunannya Firaun tidak ada yang pakai nama Firaun. Berarti mereka tidak bangga menjadi keturunannya Firaun. Maka jangan kita ya, mendambakan jadi orang buruk. Orang buruk itu pasti bukan cuma dibenci oleh orang-orang pada masanya, anak keturunannya juga ikut benci. Na'udzubillahi min. Kemudian juga beliau menyampaikan kepada kita bahwa setiap zaman itu ada orang-orang baik, ada orang-orang istimewa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan-jalan yang Allah berikan itu ada. Ya, beliau mengibaratkan bahwa aliran-aliran kebaikan itu setiap zaman ada. Hanya saja di masanya kita, masanya kita ini masanya beliau ini 400 atau 300 lebih tahun yang lalu. Di masa kita itu orang-orang yang siap menampung aliran-aliran kebaikan dari Allah ini, tampungannya ini banyak yang bolong. Ya, ibarat apa? Wadahnya ini banyak yang bolong. Sehingga kebaikan yang mereka terima dari Allah itu tidak mereka terima secara sepenuhnya. Karena apa? Banyak yang bolong. Bolongnya kenapa? Ya karena ya gemar melakukan dosa. Seharusnya setiap zaman itu walinya banyak. Iya, seharusnya. Tapi karena setiap zaman itu memang perlu diakui, itu setiap zaman semakin jauh dari Nabi Muhammad SAW, maka kualitasnya semakin memburuk. Jadi bukan karena Allah tidak memberikan kebaikan di zaman tersebut ataupun zaman yang akan datang, tapi karena wadah-wadah untuk menyambut kebaikan-kebaikan dari Allah inilah yang kurang bagus. Ya diri kita ini maksudnya. Kalau kebaikan itu setiap saat datang. Kalau kita ini sudah siap, sudah bersih diri kita, sudah tidak punya keinginan untuk melakukan kemaksiatan, ya pada saat itu kita sudah pantas untuk menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya ini orang dulu aja, kalau orang sekarang nggak ada. Cuma kita saja yang belum pantas. Tapi insya Allah kita semuanya menuju ke sana. Amin. Nah, dan sama beliau menyampaikan di sini, at-ta'atu ma'aklil haram mitlu nazhil ma bil khibrah. Jadi melakukan ketaatan dengan atau melakukan ketaatan dengan makan yang haram. Jadi dia itu melakukan taat, tapi yang dia makan, yang dia minum adalah yang haram. Itu seperti menampung air dengan apa jaman namanya? Yang buat teh ini? Saringan. Jadi kita mau bikin taat, tapi kita makan yang haram. Nah, seharusnya taat yang kita lakukan itu menghasilkan pahala. Tapi karena kita makan yang haram, maka pahalanya itu juga habis. Sebagaimana air itu kalau ditampung dengan apa? Saringan. Tidak ada yang tersisa. Begitu juga dengan orang yang melakukan taat, tapi dia tidak memperhatikan apa yang dia makan, apa yang dia minum. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita itu banyak melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan hal ini.
Ya, taat di sini maksud saya bukan kewajiban. Kalau kewajiban itu semuanya harus kita lakukan. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, berzakat, berhaji, umroh, itu semuanya kewajiban. Siapapun orang muslim yang berikrar bahwa dia adalah orang yang beriman, dia wajib melakukannya. Tapi yang saya maksud di sini adalah ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu tidak ada manfaatnya kalau misalnya kita melakukan ibadah sunnah, tapi di waktu yang sama kita melakukan atau kita menggunakan harta-harta yang haram. Makanan, minuman kita haram. Apa yang kita pakai haram. Atau kita itu melakukan amalan-amalan sunnah, tapi kita juga masih istiqomah untuk melakukan maksiat. Bagusnya seperti apa? Dibereskan dulu maksiatnya, kemudian masuk ke dalam amalan-amalan sunnah. Ngaten nggih? Karena kata para ulama, tarku maksiatin wahidah, meninggalkan satu dosa, meninggalkan satu kesempatan untuk berbuat dosa, khairun, lebih baik, min alfi hajjin, dari 1000 kali berhaji. Ini kita jalan di jalan, lihat ada yang pakai yang mini-mini itu, ya mini-mini. Ini seharusnya kita bisa lihat ini kesempatan ini, yang mini-mini. Mini-mini paham ya? Yang mini-mini, sesuatu yang tidak sepantasnya kita lihat. Kita punya kesempatan untuk melihat, tapi kita tidak lihat. Kita jaga pandangan kita misalnya. Itu lebih baik daripada 1000 kali haji. Itu kata para ulama. Jadi meninggalkan satu maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau melihat ini karena apa? Allah, saya tidak mau. Padahal punya kesempatan, tidak dilihat oleh orang. Biasanya kan kita juga tidak lihat kayak gitu karena ada orang. Bukan malu karena Allah, tapi malu karena orang. Kalau malu karena orang ya beda lagi. Pahalanya dari orang itu. Tapi kalau kita meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, itu lebih baik daripada 1000 kali berhaji, 1000 kali sholat. Artinya itu berlipat-lipat ganda. Maka inilah yang dimaksud hadirin yang dirahmati Allah. Terus bagaimana kalau misalnya kita ini masih gemar melakukan dosa? Apakah kita tidak perlu melakukan ibadah sunnah? Ya, kalau kita sekarang ya istilahnya yang menjadi fokus kita bagaimana kita bisa meninggalkan dosa. Karena meninggalkan dosa itu adalah kewajiban. Tapi amalan-amalan sunnah tetap kita kerjakan. Karena memang akhir zaman ini potensi untuk melakukan dosa itu lebih besar daripada melakukan amal kebajikan. Maka dua-duanya kita laksanakan. Dua-duanya kita laksanakan. Tapi yang menjadi fokus kita bagaimana kita bisa bersih dari dosa, bisa jauh dari maksiat. Itu yang jadi fokus kita. Karena ibaratnya begini, kita itu kalau mau menjadi orang yang wangi, yang harum, itu pakai parfum dulu atau mandi dulu? Mandi dulu gitu. Nggak pakai parfum dulu, nggak perlu mandi, tetap ada baunya. Pasti ada baunya kalau langsung pakai parfum. Nah, pakai parfum itu ibarat amalan-amalan, ibarat ketaatan, itu namanya parfum. Sedangkan meninggalkan dosa, nah itu ibarat mandi. Bertobat kepada Allah itu ibarat mandi. Mandi sudah bersih baru pakai parfum. Jadi seperti itulah yang diajarkan oleh para ulama. Tapi kalau misalnya di akhir zaman ini sulit bagi kita untuk melakukan dosa, untuk meninggalkan dosa, maka tetaplah kita menjaga amalan-amalan sunnah dengan harapan sedikit demi sedikit dosa itu bisa kita tinggalkan. Apalagi amalan-amalan sunnah yang telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa amalan-amalan tersebut dapat menghapus dosa-dosa kita.
Seperti apa? Seperti sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kalau kita sholawat bukan cuma dapat rahmat, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu enaknya kalau amalan sholawat. Oleh karena itu jangan sampai kita seminggu lewat itu kita tidak sholawat, kita tidak maulidan. Usahakan minimal seminggu sekali maulidan. Ya, anggap itu apa? Sebagai pencuci diri dari dosa-dosa. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minan nasi man yati bi sirajihi wa dunihi wa syam'atihi fa yusriju lahu syekhu fihi. Wal yaum yatuna wa laysa ma'hum syai'un min dzalik. Nah, ini beliau menggambarkan kepada kita tentang keadaan orang-orang yang ngaji. Jadi orang-orang yang ngaji di zaman sebelum beliau. Ini zamannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, 400 tahun yang lalu ini ceritanya. Kata beliau, dulu santri-santri itu kalau ikut ngaji atau orang-orang itu kalau ingin ikut pengajian, mereka itu sudah siap-siap. Nah, beliau mengibaratkan seperti ini. Koreknya sudah siap, minyaknya sudah siap, terus lampunya sudah siap. Kemudian apa? Karena semuanya sudah siap, gurunya tinggal menyalakan aja. Tinggal dinyalakan botol lampu tersebut sehingga menyala. Kalau sekarang kata beliau di zamannya ini, bukan zaman kita ini. Kalau sekarang itu orang-orang mau ngaji tapi tidak bawa apa-apa. Ya palingan bawa diri tapi pikirannya kemana, hatinya kemana. Bawanya cuma bawa diri, nggak bawa catatan. Bawa niat. Ya alhamdulillah daripada tidak sama sekali. Nah ini beliau membandingkan bahwa kenapa orang-orang dulu itu banyak yang jadi gitu. Kenapa mereka itu kalau ikut pengajian sama para ulama langsung jadi ulama juga. Kok kita ini ngaji-ngaji kok tidak ada yang jadi ulama gitu maksudnya. Karena memang persiapannya kurang. Persiapannya untuk bisa mengambil banyak ilmu dari guru tersebut kurang. Tidak seperti dengan orang-orang dulu yang benar-benar ingin menuntut ilmu. Maka ada dari mereka mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang. Itu salah satu apa yang dilakukan oleh para ulama. Bahkan Al-Imam Nawawi, sebagaimana yang sudah kita ketahui, Imam Nawawi itu salah satu yang beliau lakukan setiap kali ngaji sedekah. Subhanallah. Jadi saya mau misalnya beliau ini mau ngaji sama gurunya. Beliau lihat ada orang miskin di jalan dikasih sedekah dengan niat agar beliau mendapatkan ilmu yang manfaat dan juga agar supaya aib-aib gurunya itu tertutup dari matanya. Itu Imam Nawawi. Maka ya jangan heran dengan umur yang sangat begitu muda beliau bisa menciptakan banyak karya. Yang mana karya-karya beliau termasuk kata para ulama karya yang paling banyak dicetak hingga di zaman sekarang ini. Kitab Riyadhus Shalihin itu adalah kitab yang paling banyak dicetak setelah Al-Quran. Bisa kita bayangkan. Ini Al-Quran nomor 1 yang paling banyak dicetak di dunia ini. Yang paling banyak ditulis itu Al-Quran. Nomor 2 Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Kenapa seperti itu? Ya karena memang beliau saat ngaji itu benar-benar ngaji. Ya mudah-mudahan kita bisa seperti beliau. Ya, kalau nggak bisa bawa apa-apa ya bawa diri aja lah. Ya, minimal apa? Istiqomah. Pengajian tetap pengajian. Senin sore hadir. Nah, gitu. Kalau Senin sore hadir, nah insya Allah kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-aqilu yudarru wa la yadurru. Orang yang berakal itu tidak berbahaya. Orang yang cerdas itu tidak berbahaya.
tapi dia bisa dibahayakan. Artinya dia itu tidak menyakiti meskipun disakiti. Itu orang yang berakal. Orang yang berakal itu tidak menyakiti meskipun dia disakiti. Dan ini contohnya banyak sekali dari para ulama kita. Seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau itu dituduh mencuri. Dituduh mencuri oleh orang, tapi beliau tetap tidak membalas tuduhan tersebut, tidak menuntut orang tersebut setelah terbukti bahwa beliau tidak mencuri. Itu Imam Ali Zainal Abidin, dan masih banyak contoh yang lain. La aqalla min iqamati dhawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kata beliau, kita sebagai seorang muslim jangan sampai kita itu kurang di dalam mendirikan syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal menjadi seorang muslim itu kita menjalankan syariat-syariatnya Allah. Yang wajib-wajib lah. Yang wajib-wajib itu kita kerjakan. Urusan hati itu urusan kita dengan Allah. Nah, begitu juga kita sebagai kaum muslimin. Ketika kita menilai seseorang, ini orang ini muslim atau tidak, ya kita lihat dulu. Keluarganya muslim, dia melakukan ibadah, dia sholat, dia puasa, ya sudah kita bilang dia muslim. Tapi dia ini munafik, dia ini pamer, ya itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita dengan dia menjalankan syariat. Urusan hati itu urusan dia dengan Allah. Kadang-kadang kita ini ngambil alih urusan. Bukan urusan kita kok diurus ini. Urusan kita itu gimana ngajak orang sholat, ngajak orang ngaji, ngajak orang melakukan syariat, itu urusan kita. Itu amar ma'ruf nahi munkar di situ. Tapi urusan dia ini takabur, dia ini hasud, dia ini riya, itu bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Allah. Dia munafik, dia ini pura-pura aja dia sholat, ya urusan dia dengan Allah. Karena Nabi Muhammad SAW di masa beliau ada orang-orang munafik. Orang-orang munafik ikut sholat, ikut puasa sama. Tapi beliau tidak pernah istilahnya membongkar aib-aib mereka atau mengatakan mereka ini bukan muslim. Padahal beliau itu tahu siapa itu orang-orang munafik pada zamannya, tapi tidak dibeberkan bahwa mereka ini adalah orang-orang munafik. Mereka bukan orang yang ikhlas ibadah kepada Allah. Tidak seperti itu Rasulullah SAW. Tapi dibiarkan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah menyerahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sini beliau menyampaikan kepada kita, idza aradta an takhruja ila makanin fahmil kitabaka ma'ak. Nah ini, kalau engkau ingin pergi ke suatu tempat, maka bawalah bukumu bersamamu. Kalau mau kemana-mana katanya bawa buku, bawa kitab. Mau kemana-mana bawa buku. Kalau sekarang udah beda ya. Kalau kamu ingin keluar, bawalah bersamamu handphonemu. Kalau nggak bawa handphone kita pusing gitu. Kalau orang dulu itu udah, bawalah bukumu dimanapun kamu berada. Illa an yakuna inda ahadin minal ikhwan. Nah, kecuali kalau misalnya kamu pergi kepada seseorang yang mana orang itu punya banyak buku, jadi kamu bisa ikut baca di situ. Intinya itu, begitulah jalannya para ulama. Mereka itu tidak pernah putus dari belajar, dari membaca dan lain sebagainya. Bahkan Al-Imam, kalau tidak salah Ibnu Qayyim, itu kalau ada yang datang kepada beliau mau soal, terus orang yang datang ini termasuk orang yang banyak bicara. Kan ada kan orang kalau misalnya datang itu banyak cerita, pokoknya cerita apapun, buang-buang waktu. Itu kalau orang itu datang kepada beliau, beliau ambil buku, dikasih buku, ini baca. Daripada kita ngobrol, tidak jelas, ini baca buku. Nah itulah jalan para ulama.
Kalau kita ya ngajinya 1 jam, ngobrolnya 3 jam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kemudian beliau masih menyampaikan kepada kita, nah ini nasihat juga untuk kita. Dan insya Allah jadi penghibur untuk kita. Inna jawrat daulati fi haqqir ra'iyyah. Ketidakadilan sebuah negara. Ini kalamnya beliau ya. Ketidakadilan sebuah negara terhadap hak-hak rakyatnya wa akhdha amwalihim, dan mengambil harta-harta mereka tanpa sesuatu yang benar. Innama huwa ziyadatul lirra'iyyah fid dini wad dunya wal akhirah. Sesungguhnya apa yang terjadi itu akan menambah bagi rakyat-rakyatnya. Pertama dalam hal agama, agama mereka akan makin kuat. Kemudian dalam hal dunia, dunia mereka akan lebih makmur. Kemudian wal akhirah, akhirat mereka juga akan sukses. Jadi kalau misalnya kita itu dalam keadaan mungkin kok keadaan negara ataupun keadaan kota ataupun keadaan desa ataupun RT kita ini tidak baik, ini pemimpinnya kurang baik, kata beliau itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi kita. Itu berarti nanti rakyat-rakyatnya ini semangat agamanya akan bertambah, kemakmurannya akan bertambah. Begitu juga di dalam hal akhirat, dalam ibadah juga itu akan bertambah. Setuju gitu? Setuju. Jadi ada sisi baiknya, ada sisi baiknya. Wah, kok ini kezaliman dan lain sebagainya. Wah, tidak adil. Wah, BBM naik. Itu sebenarnya, itu kata beliau itu pertanda baik sebenarnya. Karena kalau negara itu makin baik, ya makin sejahtera, makin makmur, rakyatnya terlena. Setuju atau tidak? Iya, itu Andalus ini cerita dulu. Andalusia itu negara Islam, 800 tahun Islam itu menduduki Andalus. Mereka dalam kehidupan yang sangat maju, berkembang sekali dalam masalah ilmu, dalam masalah kemajuan ekonomi, semuanya maju. Tapi itulah karena kemajuan yang ada, akhirnya mereka orang-orangnya terlena. Orang-orangnya jadi terlena. Bahkan dikatakan ada seorang wanita yang menangis sehari semalam dikarenakan tali gitarnya putus. Ini bukan gara-gara apa, nangis itu gara-gara apa? Gambusnya itu, gitarnya itu katanya putus, dia nangis sehari semalam. Artinya yang membuat mereka itu menangis, yang membuat mereka itu galau itu hal-hal dunia. Itu diakibatkan apa? Keadaan sebuah negara ataupun daerah itu kalau sudah terlalu baik, itu biasanya akan mempengaruhi watak-watak dari rakyatnya. Nah sebaliknya semakin terpuruk, nah itu akan semakin menambah, ya, menambah dari segi agamanya, dari segi dunianya, dari segi akhiratnya. Amin Allahumma. Hiburan ini. Soalnya ini BBM naik katanya. BBM naik, demo tiap hari. Tapi kalau sabar insya Allah, dengar katanya beliau, kita yakin perkataan seorang wali itu, kalau kita yakin itu sudah dapat wilayatun sughra, sudah dapat wali, sudah dapat kewalian meskipun kecil. Meyakini perkataan seorang wali adalah kewalian, meskipun dikatakan itu adalah kewalian kecil, karena sudah yakin dengan apa yang mereka katakan. BBM naik, pendapatan belum naik, nggak apa-apa. BBM naik, apa namanya? Setoran buat istri juga belum naik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Ini udah. Halo. Ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat untuk kita semuanya.
Dan kita tutup majelis ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah biniyatul qabul wa tamamil ma'mul wa ila hadratin nabiyir rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muradi ala syarari اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضاك مستسلم لقضاء واكتبني من أولياءك واسلك في سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Insyaallah minggu depan di tempatnya Pak Yul ya, baca apa namanya setelah maghrib ada rotibul haddad. Kalau malam hari ini insyaallah kita baca rotibul atos. Syukran katsiran, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya'i judana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa Amin.
لنا بالإجابة اللهم صل وسلم وبارك عليه